آپ کے باس نے یا کسی سینئر نے صرف اتنا کہا کہ یار کل صبح ذرا مجھ سے میرے آفس میں ملنا، اور پوری رات اس وجہ سے نیند اڑ گئی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ ہے اور دماغ میں کوئی 50 سینیریوز ہیں، 50 ونڈوز کھل چکی ہیں کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں کر دی میں نے، کہیں میری جاب تو نہیں چلی جائے گی، کہیں کچھ برا تو نہیں ہوگا۔ پھر اگلے دن پتہ چلا کہ باس نے صرف ایک روٹین میٹنگ کی تھی اور صرف انہوں نے ہیلو ہائی گپ شپ کیا۔ کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں جلدی پریشر میں آ جاتا ہوں، چھوٹی سی بات لیکن اس کا ریئیکشن بہت بڑا، چھوٹی سی پرابلم لیکن دماغ اسے ڈیزاسٹر بنا لیتا ہے، اور انسان پھر خود سے پوچھتا ہے کہ یار میں اتنا پریشر آخر میں لیتا کیوں ہوں۔ دوسرے لوگ انہی سچویشن میں اتنے پرسکون رہتے ہیں، اتنے کام رہتے ہیں، لیکن کیسے رہتے ہیں؟ آج اسی سوال کا جواب ہم ڈھونڈیں گے کہ کچھ لوگوں پہ جب مصیبت آتی ہے، کچھ لوگوں پہ جب وہ روٹین ورک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنی پریشر میں جلدی کیوں آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان چھوٹی سی بات پہ آخر پہ کیوں ٹوٹنے لگتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ کیا مینٹل پریشر ہینڈل کرنا بائی برتھ ہوتا ہے، پیدائشی ہوتا ہے، یا یہ سیکھا جا سکتا ہے؟ یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ دوستو، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر علی مفتی ہے، میں ایک کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں، ماہر نفسیات ہوں، طرح طرح کی ہم ویڈیوز بناتے ہیں، لیکن میرے پاس روزانہ ایک ایسا پیشنٹ ضرور آتا ہے جو کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں بڑی جلدی پریشر میں آ جاتا ہوں۔ تو لہٰذا اس پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک ویڈیو بنائیں۔ آگے جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں، اور کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ویسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ میری لائف میں پریشر بہت ہے، ٹینشن بہت ہے، لیکن سائیکالوجی ایک انٹرسٹنگ بات بتاتی ہے، ایک دلچسپ بات بتاتی ہے کہ ہر پریشر انسان کو سیم طرح افیکٹ نہیں کرتی۔ ایک ہی ایگزام ہوگا، ایک ہی انٹرویو ہوگا، ایک ہی فائنینشیل پیسوں کا پرابلم ہوگا، دو ڈفرنٹ لوگ ہوں گے تو ان کے ان مسئلے کو لے کے دو ڈفرنٹ ریئیکشنز ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر پرابلم پریشر نہیں ہوتی، اس پرابلم کی جو انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اس پرابلم کی جو عکاسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کا دماغ کسی چیلنج کو تھریٹ سمجھنے لگتا ہے تو آپ کی باڈی الارم میں چلی جاتی ہے، دماغ ڈینجر سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں دل تیز، گھبراہٹ، آپ کے مسلز ٹائٹ، سر میں درد، نیک میں درد، بوجھ، اور پھر ہر چیز آپ کو ڈینجرس لگتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر کچھ لوگ ہر چیز کو تھریٹ کیوں سمجھتے ہیں؟ جیسے باس نے کل کہا ملنے کو، دکان میں آ کے کسی نے کہا کہ یار یہ چیز آپ کی ٹھیک نہیں ہے، یا گھر میں گھر والوں نے کوئی بات کہہ دی ہو، آپ اس کو بھی تھریٹ سمجھتے ہیں۔ تو چلیے ذرا اس کی دماغ میں نیورو کیمسٹری کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، بار بار میں اپنی ویڈیوز میں سمجھا چکا ہوں کہ ہمارا دماغ سروائیو کرنے کے لیے بنا ہے، خوش رہنے کے لیے نہیں، سروائیو کرنے کے لیے۔ اسی لیے دماغ نیچرلی ڈینجر کو بڑی جلدی نوٹس کر دیتا ہے۔ اگر پرانے زمانے میں دیکھا جائے تو جنگل میں یہ سسٹم انسان کی جان بچاتا تھا، کوئی جانور آ جائے، کوئی شیر آ جائے، کوئی خطرہ ہو، آج بھی وہی سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے۔ بس یہاں پہ جانور اور خطرے کے بجائے ای میلز آ گئی ہیں، نوٹیفیکیشنز آ گئی ہیں، واٹس ایپ کے میسیجز آ گئے ہیں، بلز آ گئے ہیں، رشتے آ گئے ہیں، آفس کا اور اسکول کا، کالج کا پریشر آ گیا ہے۔ دماغ ان ہر جو چیلنج کو یا نوٹیفیکیشن کو ایک ایمرجنسی سمجھتا ہے، اور بوم، آپ کا دماغ اوور ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کی انگزائٹی کے علامات سسٹم ہوتی ہیں، اور فلائٹ اور فائٹ ایک دم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، اور پھر اوور تھنکنگ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ جو پریشر میں، ٹینشن میں ٹوٹنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اصل میں ویک نہیں ہوتے، اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے الارم سسٹم دماغ میں اوور سینسیٹیو ہوتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی بات پہ بھی ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور اس لیے کبھی کبھی ان کو چھوٹی چھوٹی بات بھی ایک بہت جذباتی زلزلہ لگتا ہے، تنگ آ جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہم پریشر میں ہیں۔ لیکن اتنی حساسیت، اتنی سینسیٹیوٹی آخر میں آتی کہاں سے ہے؟ دوستو، اس کی کافی وجوہات ہو سکتی ہے۔ کئی دفعہ انسان ٹینشن میں آتا ہے، پریشر میں آتا ہے، اس کی اصل وجہ شاید اس کی موجودہ سچویشن نہیں ہوتی، بلکہ پرانے ماضی کے تجربات ہوتے ہیں۔
अगर हम देखें तो बचपन में अगर उसकी पेरेंटिंग, उसकी तरबियत बहुत सख्त हुई हो, हाई क्रिटिसिज्म, तनकीद उस पर होती हो, छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी गलती पे उसको पनिशमेंट मिलती हो, या ये सब ना भी हो लेकिन जब बच्चे को ज़रूरत हो उसको वो जज्बाती सपोर्ट ना मिला हो, बार बार कंपैरिजन किया जा रहा हो कि ये वाला बच्चा तो अच्छा है, ये वाला बच्चा ज़्यादा लाइक है, तो दिमाग एक यकीन को डेवलप कर लेता है कि यार मुझसे गलती होनी नहीं चाहिए, मुझे हर वक्त परफेक्ट रहना चाहिए, फेल तो मैं हो ही नहीं सकता, अगर मैं फेल हुआ तो मैं बिल्कुल ही नाकाम इंसान हूँ, और अगर कुछ बुरा हुआ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये आपके अकायद, ये यकीन आपके जो दिमाग होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक शऊर लाशऊर, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। ये लाशऊर दिमाग में सेटल हो जाते हैं, और फिर जब आप जवानी में जब कोई चैलेंज आता है, कोई छोटी सी बात हो, पुराने ज़ख़म उनको एक्टिवेट कर देती है। इसीलिए लोग एक्चुअल प्रेशर से नहीं, प्रेशर के ख़्याल से, यानी कि फ्यूचर में होने वाला एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। और जब ये डर एक्टिवेट होता है तो डिसीजन मेकिंग, क़ुव्वत फ़ैसला भी ख़राब होती है, वीक होती है। तो याद रखिए, फिर स्ट्रॉन्ग लोग जो कि प्रेशर में नहीं टूटते, वो क्या अलग करते हैं। देखिए, जो लोग जो कि ज़हनी तौर पे मज़बूत होते हैं उनकी ज़िंदगी भी आसान नहीं होती, उनके भी प्रॉब्लम्स, उनकी दुश्वारी ये भी रियल होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम को लेके उनकी अप्रोच डिफरेंट होती है, अलग से होती है। वो प्रॉब्लम को या किसी मसले को मुस्तकिल नहीं समझते, बल्कि वो कहते हैं कि ये तो टेम्प्ररी है, आर्जी तौर पे है। वो कहते हैं कि यार ये एक छोटा सा फेज़ है, ये मेरी पूरी ज़िंदगी नहीं, अगर मैं इस फेज़ से गुज़र जाऊँ तो मैं बड़े आराम से अपनी ज़िंदगी के ट्रैक पे वापस आ जाऊँगा। तो याद रखिए कि वो प्रॉब्लम के सलूशन को लेके एनर्जी उस चीज़ पर लगाते हैं जो उनके कंट्रोल में हो। अगर जो चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं है उस पे वो बिला वजह अपनी एनर्जी नहीं ज़ाया करते, स्ट्रगल नहीं करते। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, स्ट्रॉन्ग लोग प्रेशर को ग्रोथ के चांस की तरह लेते हैं कि इसमें हमारी ग्रोथ होगी, इसमें हम और कुछ सीखेंगे और हम बड़े होकर निकलेंगे। इसको थ्रेट की तरह या एक मुश्किल की तरह नहीं समझते। इसी कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में रेजिलियंस कहते हैं। यानी प्रेशर जब भी आए, चैलेंज जब भी आए, टूटना नहीं है, बल्कि उसके नीचे अपने दिमाग को, अपने आप को एक नए तरीके से शेप लेना है। अगर आप ऑलरेडी प्रेशर में जल्दी आ जाते हैं तो वैसे आज से आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए कि फिर भी छोटी छोटी बातों पे अगर आपको प्रेशर आता है, आप घबरा जाते हैं, आप कहते हैं मुझसे प्रेशर नहीं हैंडल होता, तो फ़ौरन फ्यूचर में मत भागिए। ख़ुद से पूछिए कि इस वक्त मेरे कंट्रोल में क्या चीज़ है, और बस उसी पे फोकस कीजिए, यानी कि हाल में अपने आप को लॉक करें। दूसरा स्टेप कि जो एकदम जो एक सोचों की लड़ी शुरू हो जाती है, मनफी सोचों की, नेगेटिव सोचों की, उसको चैलेंज करें। अगर आपका दिमाग कह रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तो पूछिए क्या वाकई सच में ख़त्म हो गया है, इसकी एविडेंस क्या है। ये तो वैसे ही मेरा एक वहम है, मेरे एक मनफी सोच है। तीसरा स्टेप के बॉडी को काम करें। उसके लिए आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, 4-7-8 मेथड पे, वॉकिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। नींद को बेहतर रखिए क्योंकि पुरसकून बॉडी पुरसकून सोचों को सपोर्ट करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ख़ुद को याद दिलाएं कि क्या आप पहले भी मुश्किलों से निकले हैं। ये पहली जंग नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी मुश्किलात और चैलेंजेस का आपने सामना किया, और शायद ये भी उन्हीं की तरह ख़त्म हो जाएगा। और याद रखिए, हर जंग के बाद आप मजबूत ज़रूर होते हैं। दोस्तों, ये तो कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स थी कि आप अपनी ज़हनी रेजिलियंस को कैसे मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको बार बार एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, नींद ख़त्म हो गई है, कोई और मसले मसाइल हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगा, अगर आप समझते हैं कि आपके रिश्ते टूट रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूर किसी मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से मदद लेने की ज़रूरत है ताकि आपका प्रॉपर इलाज हो। और याद रखिए कि इलाज कोई वीकनेस नहीं है, इलाज कुछ देर के लिए होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी दवाइयाँ ख़त्म होती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जो कि मैंने माइंडफुलनेस के बारे में बताई है कि कैसे आप अपने आप को हाल में लॉक करते हैं, माजी और फ्यूचर से निकल आते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इन वीडियो से आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी, आपके अंदर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आएगी। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।